प्रधानमंत्री ट्रूडो का एक ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਲੀਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। देखो ये कोई अज का इशू नहीं है, जे तुसीं इहनूं देखो तो पिछले 15-20 साल तो लगा 15 साल तो घट्टो घट्ट ये चल ही रहा है। उदों तुसीं देखिया होना पहला थोड़ा चेंज हो गया। हाँ पहला वो करते सीगे, हुण कुड़ियां कर रही ने, इन्ना चेंज आई है। ये ठीक है कि ਜਿਹੜੇ पंजाब के बच्चे है या पंजाब के ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सत श्री अकाल, पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच अज गलबात करांगे पंजाब दे प्रवास नाल जुड़े हुए मुद्दे दी। पंजाब दे विच एक रुझान चलिया होया है कि 12वीं कीती लड़की ने और आईलैट्स तो बाद एक जिहड़ा लड़का है पैसे वाला लभना शुरू करता कि लड़की दे परिवार वाले गरीब ने और जिहड़ा लड़का है अमीर है, पैसे लगाएगा, नाले उन्हां दे लड़के नूं जिहड़ी लड़की है बाहर लैके जाएगी और नाल खुद जिहड़ी लड़की है कैनेडा, अमेरिका या होर किसी देश वाल प्रवास करेगी। पर ये राह इन्ना आसान नहीं है। उस तो बाद जिस तरीके दे केस सामने आ रहे हैं, लगातार ये जिहड़ा रुझान है चलदा आ रहा है, पर इस रुझान दे विच कुछ इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ नकारात्मक पक्ष ने उस सामने आए ने जिन्हां ने झंझोड़ के रख दिता है। बीते दिनी लवप्रीत जो बरनाला का रहने वाला नौजवान है, पत्नी दे उत्ते उसकी पत्नी दे उत्ते बेअंत कौर दे उत्ते दोष परिवारक मैंबरां वालों लगाए जा रहे हैं कि उसनूं सुसाइड दे लई उकसाया गया, उसनूं इग्नोर किया गया ते मजबूरी दे वस पै के उसने सुसाइड किया। इस मामले नूं लैके लगातार सोशल मीडिया ते तुसीं वेख रहे हो कि किस तरीके दा लड़के दे परिवार वालों लड़की दे परिवार वालों जिहड़ा एक दूजे दे उत्ते दूषणबाजी की जा रही है। पर असीं इस मामले दी जड़ दे बारे भी गलबात करांगे और नाल ही इहो जिहियां घटनावां ते आखिरकार कैनेडा दे प्रधानमंत्री जिहड़े जस्टिन ट्रूडो ने वो भी बोले ने, की बोले ने, इस केस के इहो ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ और ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ विदेशों प्रवास कर रहे हैं, खास तौर पर अजकल जोड़े माइनर एज के लड़के लड़कियां ने आईलैट्स करके कुछ जीवन साथी इहो जिहा लभदे ने जिहड़ा पैसा लावे और उन्होंने विदेश भेज देवे। जो बेअंत कौर का मामला सामने आया, उस तो बाद बहुत सारे अनेक नौजवान अपन कहानियां लैके सामने आए कि किस तरीके उन्हां नाल जिहड़ी ठगी हुई है। इस संबंध में सब तो पहला तो जस्टिन ट्रूडो बारे गलबात करांगे जो कैनेडा के प्रधानमंत्री ने। उन्हां दी जिहड़ी स्टेटमेंट है सामने आई है, एक तो पंजाब राज महिला कमीशन के जिहड़े चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਲੀਗਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੀਗਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 100 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 70 ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, 30 ਮੁੰਡੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਗਿਰੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 15-15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 20-20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਔਰ 20 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਝਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1000 2-2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਚੰਗੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਇਆ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਸਾਂ 2 ਜਾਂ 3% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਟਾ 1300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ 1300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 1300 × 30, 13 × 39, 3,90,000 ਯਾਨੀ 4 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, 12 ਚੌਕ 48 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। 48 ਲੱਖ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ 1300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 48 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 2%। 98% ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਔਰ ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਮਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 5, 7, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ 20 ਲੱਗ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲਜ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਧੜਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਉਧਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ICRBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ ਉਧਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 25,000 ਕਰੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 3, 4, 5 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5-7 ਏਕੜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ 2-4%, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2% ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 2,000 ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ ਚਾਹੇ 5-7 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਲੱਗ ਰੂਪ 'ਚ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਅਲੱਗ ਰੂਪ 'ਚ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ओर लेके जाएगा ये मैं तुहानूं कह नहीं सकदा हजे, पर मैनूं इन्ना पता है कि साडा इहदे नाल संतुलन बहुत बिगड़ रहा इत्थे। तुसीं वो देखो कि मतलब पहला लोग ये कह रहे सीगे कि कुड़ी नहीं होनी चाहिए, हुण एटलीस्ट इस गल ते आ गए भी नहीं कुड़ी तो होनी चाहिए है। बिल्कुल सही है, ये वाला ते आ गए है। ते चलो एक चंगी गल है, वो कुड़ी नूं किस रूप च लै रहे मैनूं नहीं पता, लेकिन ये एक चंगा उहदा पहलू है कि चलो एक पॉजिटिव तो है भी हुण कुड़ियां नूं उस तरह मारना पंजाब च घट गया है ना, तो ये एक चंगा पहलू हैगा। पर जिहड़ा मतलब वैसे असंतुलन हो रहा है, आबादी दे विच असंतुलन बढ़ रहा है, एक बच्चा सी वो बाहर जाई जा रहा, तो इत्थे जिहड़ा खिलाव पैदा हो गया। तुसीं दुआबे वाली साइड च जाके देखो, मैनूं बड़े बंदियां ने कहा कि उत्थे बहुत सारे पिंड यह जिने जिस च एक भी जवान बच्चा नहीं है, एक भी, टोटल सारे बुजुर्ग ने। ये पिंडां दा की होऊगा, मतलब अगले जो ये पीढ़ी जान लगी 2 4 5 साल दे विच चली गई, तो फिर ये पिंडां दा की होऊगा कि ये सेम उस तरह के हो जाएंगे जिस तरह के उत्तराखंड के पिंड बने हुए हैं। उत्तराखंड दे विच तुसी असी एक पिछे जे सैमीनार करवाया सी, तो उहदे च एक रिपोर्ट आई कि उत्थे 650 पिंड उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिस च एक सिंगल बंदा भी नहीं रहिंदा। उहनूं घोस्ट विलेजेस कहण लग गए कि साडे पंजाब दे जिहड़े पिंड भी घोस्ट विलेज वल वध रहे हैं। एक सोचण दा विषय है, और कमाल की गल है कि इस पासे कोई पोलीटिकल पार्टी ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल सर, एक होर सवाल मेरे जहन च आ रहा है कि जिस तरीके नाल एक तो बाद एक केस निकल के सामने आए ने, उहदे विच मेजोरिटी रही है कि कुड़ी जिहड़ी आ +2 यानी कि स्कूल तो हाले बाहर ही निकली आ, +2 क्लीयर हुंदी आ ते आईलैट्स वल जांदी आ, एज जिहड़ी रेशो आ 16-17 साल दी आ कुड़ी दी, और ਜਿਹੜੇ लड़के ਉਹ भी कोई बहुत ज़्यादा मैंटली मैच्योर नहीं हैगे 18-20। कि ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਲੇ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। देखो ये ना 2 चीज़ां ने, एक तो यह है कि जिहड़े तो बच्चे मतलब ये ज़्यादातर मैरिजिस ना पेपर मैरिजिस ही ने, मतलब उहदे विच बहुत घट हुंदे जिहड़े जिहड़े गल तुसीं कर रहे हो कि विआह प्रॉपर विआह करा के जांदे, तो वो
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਣੀ BA ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਦੀਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ $4 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ $1 ਦੇ 4 ਸਮੋਸੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ 2 ਸਮੋਸੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ 2 ਸਮੋਸੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਇਹੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਇੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ NRI ਲਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV। ਧੰਨਵਾਦ।